यदि भाषादृशी सा सा भाषस्तस्य महात्मन दिवि सूर्य सहस्र दिवि अर्थात आकाश मो सूर्य सहस्रस्य सहस्र सहस्र सूर्य उदय हेले जमती जतिक तेज सेतिक तेज बाहरला भगवान करो विश्व रूपरू यदि आकाश रे एक संगे शह शह हजार हजार सूर्य उदित होती तेबे सेमानक ठारू जेपरि ज्योति निर्गत हब सेहीपरि विश्व रूपरे थिबा परम पुरुष भगवान ठारू ज्योति निर्गत होउतला अर्थात से ज्योतिर्मय पुरुष थिले तेबे जहा अर्जुन देखिले ताहाको कथारे वर्णना करि हेबो नाही तथापि संजय से विराट प्रकाश र एक मानसिक चित्र धृतराष्ट्र को देवा निमित्त चेष्टा करुछंदी युद्ध क्षेत्र संजय किंबा धृतराष्ट्र कहीं उपस्थित नथिले किंतु व्यासंग कृपार युद्ध क्षेत्र कौन घटुची से सब कथा संजय देखि पारुथिले एही प्रकार से वर्तमान जेते दूर संभव एक परिष्कार चित्र देवा निमित्त से अकलनीय परिप्रकाश अर्थात हजार हजार सूर्यंकर एक तुलना देउछंती। अच्छा ये जो रूपटा है रूपटा दर्शन कले संजय दर्शन कर अर्जुन दर्शन कर महाभारत युद्ध तो अनेक समस्ते थिले केते अश्व केते घोड़ा केते रथी केते महारथी केते पदातिक अश्वारोही गजरोही इत्यादि समस्त थिले आ केही तो देखि पारलेनी केही देखि पारलेनी तेणु से माने दिव्य चक्षु प्राप्त है नथिले से माने दर्शन करि पारिले पारु नाहंती अर्थात ये भगवान करो जो ब्रह्मांड स्वरूप रूप आमर कहा जाए कोटा निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म रो जो ज्योति से ज्योति स्वरूप भगवान ये रूप ये संजय कहते सहस्र हजार सूर्य जदि उदय हुए एक संगे से जी की आभा प्रकाशित हब से भली भगवान कर ये रूपटा यदि भाषा स्यात् भाषः तस्य महात्मा महात्मन अर्थात ये क्या गला भगवान कर भाष भगवान कर आभास माने ज्योतिटा से भलिया सहस्र सहस्र सूर्य ज्योति भली आ विशेष भाव कहा जाए जे ज्योतिर्मय पुरुष भगवान हमर ब्रह्म संहितार मध्य से कथा कहा जाइछि प्रभु जी बेलाल सेन कोन दिव्य चक्षु पाइथिले भगवान तांको अमर तत्व प्रदान करथिले तांको जेतबेले तांको मृत्युदंड दिया गला तांको मस्तक छेदन करा गला चक्र रे ताकू नै कि शुभ कुंठ रे ऊपर रखिले शुभ कुंठ रे से तार उद्देश्य थिला जे गोटे जहाक मृत्युदंड दिया जाए तार शेष इच्छा कौन से कहला मु आसीथिली महाभारत युद्ध केमती देखिबी ना किछि जासे नहीं तो देखिबो महाभारत युद्ध तेणु महाभारत युद्ध को यथायथ रूपे से दर्शन करथिले एवं शेष जो कनक्लूजन टा युद्ध सरिया पर केते लाभ केते क्षय केते क्षति केते किए केते शत्रु शत्रु विनाश करिछि सैन्य मारिछि सब कथा जतले पर समीक्षा हला भीम कहले मु एतिक मारिछि अर्जुन कहले मु एतिक मारिछि समस्ते यथायथ उत्तर देले भगवान कहले अच्छा देखिबा लोक पचारिबा ते बेलाल सेन को जाकी पचारले बेलाल सेन कहला मु देखि केही मारि नाहंती चक्र बुलुतला गोटे केही मारि नाहंती गोटे चक्र मारि एटा होची कोन दिव्य चक्षु दिव्य आ के देखि आइ माने देखि पारलेनी जे चक्र मारुची बोली बेलाल देखिथिले ना नहीं भीष्म देखिथिले ना नहीं भीष्म भी देखि ना दी तो हरे कृष्ण प्रभु जी बेलाल सेन घटोत्कचଙ୍କ पुଅ नहीं
ଘଟୋତ୍କଚ ଭୀମର ପୁଅ, ଘଟୋତ୍କଚ ଭୀମର ପୁଅ, ବେଲାଳ ସେନ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ। नो ଘଟୋତ୍କଚ। ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ ବେଲାଳ ସେନ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ କାରଣ ନାଇଁ କାରଣ ଯୋଉଟା ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ ଦଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଦେଖଉଥିଲା। ବେଲାଳ ସେନ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା ଇଏ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନାଗଲୋକକୁ ଇଏ ଭୀମ ପଳେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଲାଳ ସେନଙ୍କର ନାଗପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବେଲାଳ ସେନ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମାନେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ ରେ ଏତେ ଭୁଲ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ମା ବାପା ମୋର କିଏ କି? ନା ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ। ନା କିଏ ସେ? ନା ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭୀମସେନ। ନା ମୁଁ ଯିବି। ନା ରେ ବାପା କଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ତୁ ଏଠିକି ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ତତେ ସେ ଚିହ୍ନିବେ କି କଣ? ନା ମତେ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ସଂକେତ ଦିଏ। ସେ ସଂକେତ ନେଇକି ଗଲା। ଏଟା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ସେ କହିଲା କଣ ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏମିତି ରଥିର ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର ଯଦି ମାରିବି, ସେ ସରର ମାନେ ଗୋଟେ ଥରକେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ନା ହଉ ଯା, ଯେ ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ନା ସେ କିଏ? ସେ ନା ସେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଥିବୁ। ନା ହଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ କେମିତି? ନା ତାଙ୍କ ରୂପ ଏଇଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଏଇଭଳିଆ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଶ୍ୟାମଳ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଦିବ୍ୟ ମାଳା ସବୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଆଉ ମସ୍ତକରେ କିରୀଟରେ ଗୋଟେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟେ ପୁଚ୍ଛ ଲାଗିଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ରୂପ। ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ସେ ପରିଧାନ କରିଥିବେ। ନା ଏଇଭଳିଆ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯିଏ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିବି ଯାହାକୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବି। ଆଉ ଏଇଭଳି ସେ ଆସିକି ପାତାଳପୁରରୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରିକି ସରଟା ଘଷୁଛି। ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ଯିବୁ କି? ନା ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ନା ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ନା ଏଠି ସ୍ନାନ କରୁଛି, ସରଟାକୁ ଘଷୁଛି ଟିକେ। ନା ଫାଳେ ସର କଣ ଘଷୁଛୁ? ନା ଏଇ ଫାଳୁକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଳେ, ଏ ଫାଳକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଗୋଟା ଯାକ ସର ଘଷିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା ଏମିତି ନାଇଁ। ନା ମୁଁ କିଛି ତତେ ମାଗୁଛି, ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ଦବୁ ତ? ନା କ୍ଷତ୍ରିୟର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେ ମାଗିଲେ ଦାନ କରାଯାଏ। କଣ ନା ତୋ ମସ୍ତକଟା ମୋର ଲୋଡା। ନା ମୋ ମସ୍ତକ କଣ କରିବ ତମେ? ନା ଏଇଠି ଦେଖେ। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦେଖିଦେଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ମା ତ କହିଛି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯଦି ଏଇଠି ମାରିଦବ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ମୋ ବାପା କିଏ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆସିଲୁ ତେବେ ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବୁ, ତୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ତୋର 5ଟା ପିତା ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଯାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ, ଆଉ ତୋ ପିତା ମିଶେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ଏଇଭଳି ସବୁ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ନା ହଁ। ନା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ସବୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଭୀମଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ବରିକ ବେଲା ହେଲେ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ଘଟୁଶ୍ୟାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବେଲାଳ ସେନ ଭୀମଙ୍କ ପୁଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର। ଭୀମଙ୍କ ପୁଅ। ହୁଁ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ବର୍ବରିକ ପା, ବର୍ବରିକ। ବାର୍ବରିକ, ହୁଁ ହଁ। ସେ ବର୍ବରିକ କୁ ବେଲାଳ ସେନ କୁହାହଉଛି। ଦେଖିବା। କାରଣ ଘଟୋତ୍କଚ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ଯେତେବେଳେ ଘଟୋତ୍କଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଡକା ହେଲା। ଇଏ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଥିଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି ବାର୍ବରିକ କୁ ଡକେଇ ପଠା ହେଲା।
ବାର୍ବରିକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିଦେବି। ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାଙ୍କ ବାହାର କରିବେ ନା। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ହେଇଛି ଏ ଗଛ ତମେ ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଛାଡିକି ପାଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଛାଡି ପାଚିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡେଇ ଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ ସର ମାରିଲେ ସବୁ ପାଚିଲା ପତ୍ର ଝଡିଗଲା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା ସର ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ 2ଟା ସର କଣ କରିବି? କହିଲେ ଏ ସର ଛାଡିଲା ଯୁଆଡେ ଛାଡିବ ସେଠି ସିଆଡେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ସିଏ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଦ ତଳେ। ସେ ସର ଆସି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ରହିଗଲା ଯେମିତି ଭଗବାନ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପତ୍ର ଦେଖାଗଲା। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ସବୁଠୁ ବଡ ସୁରବୀର, ଆଉ ତମର ଶେଷ ସେ କହି ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକୁ ଦେବେ ବୋଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସ୍ଥିର କରେଇଲେ। ଏଇଟା ଯାହା ଏଇ ସେଇଟା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କି ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଉ ଦଳ ହେବେ ସେଇ ପଟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ହଁ ସେଇଠି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ବୋଧେ। ସିଏ ସେଇଟା ନହେଲେ କହିଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ନହେଲେ କହିକି କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି ଇଏ କଲେ ହଁ, ପେଞ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ। ମାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଟା ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା ମହାଭାରତ। ସେଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ନା। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡଟା ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲା। ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କେଡେ କେଡେ ରଥୀ ମହାରଥୀ କିଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏସବୁ ନିରୂପିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଦ୍ରୋଣ କେତେ 3-4 ଦିନ କରିବେ, ଏଭଳି ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଥିଲା। ଆଉ 18 ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଓଳିଏ ବାକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଓଳିଏ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, କିଏ କିଏ କୋଉ ରଥୀ ମହାରଥୀ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସବୁ ନିରୂପିତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କଣ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଶେଷ କରିଦବ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, କାହିଁକି ହବ ତାର କଣ ତତ୍ତ୍ୱିକ ମର୍ମ ଥାଇପାରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେବେ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୂପ, ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ରୂପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ରସ, ଭୌତିକ ରସ ବୋଲେ କଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ, କ୍ରୋଧ ରସ ହଉ, ଲୋଭ ରସ ହଉ, ଯାବତୀୟ ରସ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସୁଖ ପାଉଛେ ନା, ସୁଖ ପାଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତିଆ? ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ସୁଖଟା କିଭଳି? ଅତି ଯୋଉ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରସଟା କିଭଳି? ତେଣୁ ଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ରୂପରେ ରହିକି ଏସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ମାଇକ ଆଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସାମୟିକ ଭାବେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ପଶୁ ଶରୀରରେ ମଣିଷ କିଭଳି
ଏଠି ଅପକର୍ମ କରିକି ପଶୁ ଶରୀର ପାଇଲା, ସେଠି ଆସ୍ୱାଦନ କଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଭଗବାନ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବାନ୍ତର ଯେ ଆମେ ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିଛି, ସେଇଥି ଯୋଗୁ ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଯେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଅଶାଶ୍ୱତମ ଦୁଃଖାଳୟମ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସୁଖାଳୟ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ଏ ଅଶାଶ୍ୱତ ଦୁଃଖାଳୟ ଦୁଃଖ ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ସୁଖ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଶାଶ୍ୱତ ଅଶାଶ୍ୱତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାଶ୍ୱତ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଧରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଣ ହଉଛି ନା ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର। ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାରରେ ତ ନାରଦ ମୁନି ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭକ୍ତିର ମର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତଟା କିଭଳି ଅଶାଶ୍ୱତ ଦୁଃଖାଳୟ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଇଏ ଦକ୍ଷ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବିସର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଉପସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଉପସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁତ୍ର ହର୍ଯସ୍ୱ ଆଉ ସୁବଳାଶ୍ୱ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ, ପରମହଂସ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଇଆଡେ ଆସିଲେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଦକ୍ଷ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବର ପାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ କରିବି, ଇଏ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କଲି, ନାରଦ ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଠି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଉ 60 କନ୍ୟାଙ୍କୁ 60 କେତେଟା ଋଷି ନା ଧର୍ମକୁ ଦେଲେ ଧର୍ମ, କଶ୍ୟପ, ଇଏ ତ 17 27 ଚନ୍ଦ୍ର 27 54, ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ସେ ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ 2 ଦେଲେ, ଅଙ୍ଗିରା 2, ଆଉ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ସେ 4 ଜଣ କୃଷାଶ୍ୱ ଭୂତଙ୍କୁ 2 ଲେଖା, ଅଙ୍ଗିରା କୃଷା, ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ 2, କୃଷାଶ୍ୱ ଭୂତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ 3 ଋଷି, ଇଏ ହେଲେ 3। ଏଭଳି 6 ଜଣଙ୍କୁ ସେ 60 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆଙ୍କଠୁ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେନି, କାରଣ ସିଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ବୋଲି। ତାପରେ କଶ୍ୟପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ କେତେ? 17 ସ୍ତ୍ରୀ, 17 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମଣିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଧୂମ୍ରକେଶା, ବିରୂପାକ୍ଷ, ବିପ୍ରଚିତ, ଦୁର୍ଜୟ, ପୁଲୋମା, ବୃଷପର୍ବା, ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାକ୍ଷସ, ଯକ୍ଷ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା, ସମ୍ବର, ଅରିଷ୍ଟ, ହୟଗ୍ରୀବ, ବିଭାବସୁ, ଅୟମୁଖ, ଶଙ୍କୁଶିରା, ଶୁଭାର୍ଣୁ, କପିଳ, ଅରୁଣ, ପୁଲୋମା, ବୃଷପର୍ବା, ଏକଚକ୍ର, ଅନୁତାପନ, ଧୂମ୍ରକେଶ, ବିରୂପାକ୍ଷ, ବିପ୍ରଚିତ, ଦୁର୍ଜୟ, ଏସବୁ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅରିଷ୍ଟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ? ସେ କାଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ? ସେ ଆଉ ଧନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କିଏ? ଏଭଳି। ତାପରେ ଶୁଭାର୍ଣୁ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବୋଧେ କଶ୍ୟପଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନା ଇଏ ଯମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାର୍ଣୁ। କାଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 61 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ, ସେମାନେ 15 18 ଜଣ।
ମାନେ କାଷ୍ଟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଖାଲି ହଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ, ସାନୁ କାଷ୍ଟାଙ୍କ ଇତି ଗର୍ଭରୁ ଅଶ୍ଵ, ଏକ ଖୁରା ବିଶିଷ୍ଟ କାଷ୍ଟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ସୁଭାର୍ଣୁଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁପ୍ରଭା ନମୁଚିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନହୁଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାବଳବାନ ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆସିବ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଦେବଯାନୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆସିବ ଭାଗବତରେ। ହଉଛି ସିଂହ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ମଣିଷ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଋଷିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଋଷିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିଂହ ବାଘ ଭାଲୁ ସୁରଭି, ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ରାକ୍ଷସ, ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 33-36 ଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ ଯେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୋଉମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କଶ୍ୟପ, ବୁଝିଲେ କି? ଏସବୁ କଶ୍ୟପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବାସ୍ ପୁଣି ଅତ୍ରି ଆଉ ଭୂତ ଆଉ କଣ କିଏ? ଅଙ୍ଗିରା, ଭୂତ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷାଶ୍ଵ। ଋଷାଶ୍ଵ। ଏମାନଙ୍କଠୁ କଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ମମତା ମାତାଜୀ କାଲି ଛାଡିଲେ। जय श्री प्रभुपाद की जो पुस्तक गौरव भक्त वृंद की जय निताय गौर परमानंद हरि हरि बोल। समस्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, काली रातिरे ଭଲ ଉଠିଲାନି ତ ଦିଶିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଛାଡିଛି। अच्छा हाँ ठीक ଅଛି। ଛାଡୁଛି ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି, ଛାଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ठीक ଅଛି, ପାଣି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବାଂଛା କଳ୍ପ ସୁକୃପା ସିନ୍ଧୁ ପଦାନ ପାବନ ବୈଷ୍ଣବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ।